वेलकम एवरीवन। आज आम पढ़ा जावा ए लेटर टू गॉड। तुम जाच मो बही बदलवा पर भी ए लेटर टू गॉड बदल ना। प्रथम आम पढ़ा लीड इन प्राक कथन। लेखक होचन जीएल फुएंटिस। छाड़ आम प्रथम आरंभ करदे। हैव यू एवर रिटन ए लेटर टू गॉड? तुम्हें केबे गोटे चिट्ठी भगवान पाखु लिखिछ कि? डिड यू एवर कम अक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड? कहीं केबे भगवान पाखु चिठी लिखला बेले तुम आखपाख दे आसछ कि किंबा ता संस्पर्श केबे आसीछ कि? पीपुल बिलीव फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोक आमर कथार अच्छी जानते धर्मशास्त्र माइथोलोजी रे लोक मानकर विश्वास अच्छी विश्वास द्वारा ही पर्वत को मध्य खुंचा जाई परियो। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? आम केमी विश्वास रखा? चलो आम बर्तमान पढ़ा। लेंको इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर सम मनी व्हेन हिज क्रॉप्स फेल। लेंको गोटे कृषक जी गोटे चिट्ठी लिखी भगवान पाखक ये टंका कारण तार शस्य नष्ट हो जाए। डज लेंकोस लेटर रिच गॉड? भगवान पाखक चिट्ठी पहुँचला कि? मन में प्रश्न उठुव। डज गॉड सेंड हिम द मनी? जदि भी चिट्ठी पहुँची थी भगवान पाखे तो पहुँची नदी पहुँची थी भगवान कौन ताको पैसा देइचंती कि? थिंक एंड ट्राए टू आंसर दिस क्वेश्चंस। भाव और उत्तर देवा चेष्टा कर। बिफोर यू बिगिन टू रीड द स्टोरी ट्राए टू इमेजिन हाउ इट वुड डेवलप एंड व्हाट कंक्लूजन इट माइट अराइव एट। मैं पढ़ा पूर्व प्रथम भाव यार कौन शेषु कौन हो। टेक्स्ट स्टार्ट करवा। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली। संपूर्ण उपत्यकार एकमात्र गृह। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। एक अनुच्च पहाड़र शिखर भाग रही माने गोटे छोट पहाड़र ऊपरी भाग में गोटे एकुटिया केवल गोटे घर ही अच्छी। फ्रॉम दिस साइड वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। से उच्चतार जड़े तले बही जाऊा नदी आउ राइप कॉर्न शस्य दाना गुड़िक फूल गुड़िक डटेड बा बिंदु बिंदु है भाई देखिपर आउ से गुड़िक सूचाए निश्चित गोटे भल फसल हम। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलिस्ट ए शावर। अर्थात केवल से जो जमीटा केवल से चाहूला केवल असराए वर्षा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको हु न्यू हिज फ्रेंड्स इंटिमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। दिन सारा लेंको कौन करता ना जी जानी कि तार जो जमी सहित सी पूरा इंटिमेटली बा जड़ित थिला अंगांगी भागे जड़ित थिला। had done nothing else but see the sky towards the north east। से केवल उत्तर पूर्व दिग को अनाई रही आकाश को। now we are really going to get some water oh man। से स्त्री को ओमेन एटा लेंकोर स्त्री कहूँ से कहला कि आम बर्तमान निश्चित किसी पानी पाइबा जाऊँ अर्थात वर्षा हवा जाऊँ। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। से जो स्त्री लोकटी जी रात्रि भोजन तैयारी करुला से उत्तर देला हाँ जदि भगवान को इच्छा थी ताले हो पारे। द ओल्डर बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। It was during the meal that such a Lenko had predicted। Big drops of rain began to fall। देखिए कौन होची। ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड बड़ बड़ पिला माने लेंकोर पुओ माने जो बड़ बड़ पुओ माने से माने काम करुले आउ छोट छोट पिला माने कौन करुले ना खेलुले जेपर्यंत माँ डाकी ना खाइबा रात्रि भोजन करने। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंको हाड प्रेडिक्टेड। जस्ट रात्रि जो खाइबा समय जमी लेंको अनुमान करथिला बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगान टू फॉल। बड़ बड़ वर्षा बुंदा पड़वा लगिला। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व से बड़ बड़ पर्वत भाया पहाड़ भाया बादल देखा जाऊला। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। पवनटा माने फ्रेश अर्थात स्वच्छ आ निर्मल थिला।
The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏନି, ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କଲା ନା ସେ ବର୍ଷା ଆସିବାର ଦେଖିକି ବାହାରକୁ ଗଲା, ଆଉ କିଛି କାରଣ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦେହରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ଅନୁଭବ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ସେ ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଫଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସ୍କାଏ, ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ। ସେ କହିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଜଳବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ନୂତନ ଶସ୍ୟର ନୂତନ ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ। ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ 10 cent pieces and the little ones are 5। ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଦ୍ରା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିରେ କହୁଛି କି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଦ୍ରା ସଦୃଶ। ଏବଂ ସେ ଏପରି ବି କହିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 10 cent pieces, ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାକୁ ସେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 10 ଟଙ୍କା ବେଳେ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିକ 5 cent। ସେଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, ସୁବିଧା ହେବ। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers। ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ତା ଫିଲ୍ଡକୁ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କର୍ଟନ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍, ପୁରା ଜଳାପ୍ଲୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପାଣିରେ ପୁରା କଭର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ କଭର୍ଡ। But suddenly the strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସଡନ୍ଲି ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଜୋର ପବନ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଗାନ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ along with the rain very large hailstones began to fall। ତା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। hailstones ଅର୍ଥ ଏଠି ହେଉଛି କୁଆପଥର। These truly did resembles new silver coins। resembles ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା, looks like। These truly did resembles new coins, new silver coins। ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ନୂତନ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। ପିଲାମାନେ, ତାର ଯେଉଁ ଲେଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ମାନେ ବର୍ଷାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତ ଏତେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପିଅଲ୍ସ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତା ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ଲେଙ୍କ, ମାନେ ଏଠି ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥ ଏଠି ଲେଙ୍କ। ଲେଙ୍କ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସେସ୍ କୁଇକଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କୁଇକଲି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗଲା ନାହିଁ। ଫର୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଦ ହେଲ୍ ରେନ୍ଡ on the house, on the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ବା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ଘର ଉପରେ, ମାନେ ତାର ଘର ଉପରେ, ଏକୁଡ଼ିଆ ତ ସେ ଘରେ ରହୁଥିଲା ଭ୍ୟାଲିରେ ବା ଉପତ୍ୟକାରେ, ସେ ତା ଘର ଉପରେ, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବା ବଗିଚାରେ, ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ଉପତ୍ୟକା ନିକଟରେ, ପୁରା ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଉପତ୍ୟକାରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ପୁରା ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ପୁରା ଲୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରି, ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ବଞ୍ଚିନଥିଲା ଗଛରେ। ଦ କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ା ସମୁଦାୟ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଅର୍ଥ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ସେ ଏତିକି ଉଚ୍ଚତାରୁ, ପୁରା ଉଚ୍ଚତାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜଣେ ଡଟେଡ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକ। ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଦେଖାଏ ଯେ ଶସ୍ୟଟା କେତେ ମାନେ ହୋଇଛି, କି ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତ ଫୁଲ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା। ଲେଙ୍କୋସ୍ ସଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍, ଲେଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ଗଲା, ଝଡ଼ ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଯାଇକି ତା କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇକି, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାର ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ, ତାର ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଡାକିଲା, ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏ ପ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଲକଷ୍ଟ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍। ସେ କହିଲା ଯେ ମାନେ ଦଳେ, ପଙ୍ଗପାଳ ଜାଣିଥାଉ ସବୁବେଳେ ଦଳ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କି ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ
ଦଳ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଦଳେ ପଙ୍ଗପାଳ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ୟାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଟୋଟାଲି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁ ଝଡ଼ଟି। ଦ ହେଲ୍ ହାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ, ଏ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି କିଛି ରଖିଲାନି। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନୋ କର୍ନ, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଶସ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଙ୍କ କହୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସରଫୁଲ୍ ୱାନ୍, ସେ ରାତିଟା ପୁରା ଦୁଃଖଦ ଥିଲା। ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଆମ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ କାମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲାନି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଝଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ନା। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ୱି ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏଠି ମାନେ ଭୋକରେ ଚଳିବା। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍, ସଲିଟାରୀ ଅର୍ଥ ଏକୁଟିଆ। ଏହା ପର ବିଷୟରେ ଅଛି, ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍, ଏକାକିନୀ କୃଷିକା, ଏକାକିନୀ ଶସ୍ୟ କଟାଳି। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ ନିର୍ଜନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗ, ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍, ଅପସେଟ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଙ୍କ କହୁଛି ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍, ଏତେ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଦ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍, ଯଦିଓ ସିମ୍ସ ମାନେ ଲାଗୁଛି, ସିମ୍ ଗୋଟେ ଭର୍ବ, ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ସିମ୍ସ ହେଇଛି। ଇଭିନ୍ ଦ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍, ଯଦିଓ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, ମନେ ରଖ କେହି କେବେ ଭୋକରେ ମରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, ଏଠି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ ଅର୍ଥ ମାନେ ସେମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, କେହି ଭୋକରେ ମରେ ନାହିଁ। ଅଲ୍ଦୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ଲେଙ୍କ ଥଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ୱାନ୍ ହୋପ୍, ଦ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ରାତିର କେବଳ ତାର ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ହିଁ ଥିଲା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ଆଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସାଇନ୍ସ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଖି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖି, ଯିଏକି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା, ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା, ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଅଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଇଭିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସାଇନ୍ସ, ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତର କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜାଣିଛ। ଲେଙ୍କ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ଲେଙ୍କ ଗୋଟେ ବଳଦ ପରି ମଣିଷ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆନିମାଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ସେ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲା ତା ଫିଲ୍ଡ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ତଥାପି କେମିତି ଲେଖାପଢ଼ା ହୁଏ। ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ବା ଆସନ୍ତା ରବିବାର, ଆଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍, ମାନେ ଡେ ବ୍ରେକ୍ ମାନେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାବିବନି, ଡେ ବ୍ରେକ୍, ଡେ ଆରମ୍ଭ ହେବା କରି ଡେ ବ୍ରେକ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି। ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି ଟୁ ଟାଉନ୍, ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଣ୍ଡ ନିଜକୁ ନିଜେ ନେଇକି ଗଲା ତାକୁ ସହରକୁ, କାରଣ ସହରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଲ୍, ଡାକଘର ନେଇ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଲା, କାରଣ ସେଠି ଯାଇ ଡାକ ବାକ୍ସଟା ଅଛି ନା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଚିଠି ହିଁ ଲେଖିଥିଲା। ସେଥିରେ ଗଡ୍ ହି ରୋଟ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ମି ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍, ସେ ଲେଖିଥିଲା, ଏ ଭଗବାନ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମ ସପରିବାର ଆମେ ଭୋକିଲା ରହିଯିବୁ ଏ ବର୍ଷ। ଆଇ ନିଡ୍ 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, ମାନେ ସେ ଲେଖିଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ମାନେ ସେ କଥାଟା ଲେଖିଛି, ଏଠାରେ ଲେଖକ ରାଇଟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ା, ସେମିତି ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମାନେ ସବୁ ଆଗ ଲେଖିବ ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ା, କାରଣ ତମକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝ। ଗଡ୍ ହି ରୋଟ୍, ସେ ଲେଖିଲା, ଭଗବାନ
ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ସପରିବାର ଭୋକରେ ରହିବି। ଆଇ ନିଡ୍ 100 pesos। ମୁଁ 100 peso ଚାହେଁ, ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ପେସୋ, ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଶୋ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ, ମୋ ଜମିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ବୁଣିବାକୁ, ଏଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଲିଭ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ କ୍ରପ୍ କମ୍ସ। ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଶସ୍ୟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ଲେଖିଛି ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର କାରଣଟା ସବୁ ଲେଖିଛି। ହି ରୋଟ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଅନ୍ ଦି ଏନଭଲପ୍। ଜାଣିଥିବ ଠିକଣା ଲେଖାଯାଏ କାହା ପାଖକୁ ପଠା ହେଉଛି, ରିସିଭରର ଠିକଣା, ସେ ଲେଖିଲା ଟୁ ଗଡ୍। ପୁଟ୍ ଦି ଲେଟର ଇନସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରବଲ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଟାଉନ୍। ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଭିତରେ ରଖିଲା ଏବଂ ଚାଲିଲା ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସହରରେ। ଆଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଡାକଘରେ। ଜାଣିପାରୁଥିବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତମ ଆଡ଼େ ବି ଥିବ, ସବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଥାଏ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ହେଲା ନା, ହି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅନ୍ ଦି ଲେଟର ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ଡ ଇଟ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଣିଲା। ଷ୍ଟାମ୍ପ ଜାଣିଥିବ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ନଦେଲେ ଚିଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି। ଆଉ ତାକୁ ଲେଟର ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼େଇଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଦେଲା। ହେଲା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ବା ସହକର୍ମୀ, who was a postman and also helped at the post office। ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଯିଏକି ଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଡାକ ପିଅନ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ। ଆଉ ୱେନ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ବସ୍ ଲାଫିଂ ହାର୍ଟିଲି, ସେ ପୁରା ହୃଦୟ ଭରା ହସ ହସି ଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଶୋଡ୍ ହିମ୍ ଦ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲେଖିଥିବା ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ଲେଖିଥିଲା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ନେଭର ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହାଡ୍ ହି ନୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ସେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ବା ଡାକ ପିଅନ ହିସାବରେ କେବେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯୁକ୍ତ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଠିକଣା ଯୁକ୍ତ ଚିଠି ଦେଖିନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଚିଠି। ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ଏମିଏବୁଲ୍ ଫେଲୋ, ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ସିଏ ମାନେ ମୋଟା ଲୋକ, ଆଉ ଏମିଏବୁଲ୍ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ମାନେ ହସଖୁସିର ଲୋକ ଆଉ ମଜାଳିଆ ଲୋକ। ଆଉ ଅଲସୋ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଫିଂ, ସେ ପୁରା ମାନେ ଖୁସିରେ ହସି ସିଏ ମାନେ ପୁରା ବେଦମ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଫିଂ, ହସି ବେଦମ ହେଇଯିବା। ବଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହି ଟର୍ଣ୍ଣଡ ସିରିୟସ୍, ସେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଣି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ସେ। ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପିଂ ଦ ଲେଟର ଅନ୍ ହିଜ୍ ଡେସ୍କ, ହାତ ମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ବା ହାତ ଟଚ୍ କଲେ କାହା ଉପରେ, ସେ ଲେଟର ଉପରେ, ଅନ୍ ହିଜ୍ ଡେସ୍କ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଡେସ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। କମେଣ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ମତ ଦେଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଫେଥ୍, ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ରୋଟ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର। କହିଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋର ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତେ କି ଯାହାର ଯିଏ ଲେଖିଛି ଏମିତି ଏସେ ଲେଟର, ମୋର ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା କି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଆଲୋଚନା, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଲେଟର, ମାନେ ଲେଖାଲେଖି ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା। ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ସେକ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍, ସେ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ମାନେ ଦୋହଲେଇ ଦେବା ବା ଅତୁଟ ମାନେ ନ ତୁଟେଇ ଦେବା, ତୁଟେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା କଲା। ଆନ୍ସାର୍ଡ ଦ ଲେଟର, ଭାବିଲା ଉତ୍ତର ଦେବ। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ଡ ଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆନ୍ସାର ଇଟ୍ ହି ନିଡେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍, ଇଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସେ ଖୋଲିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ, ଏହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା, ଏଭିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲା ବା ଦର୍ଶାଉଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆନ୍ସାର ଇଟ୍ ହି ନିଡେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍, ଇଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର। ସେ ଯେଉଁ ଖାଲି ମାନେ କାଳି ଆଉ ଲେଖନି, ମାନେ କାଳି ଆଉ କଲମ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା। ମାନେ
ମାନେ କିଛି ସେ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖିଥିଲା ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ ଫିର୍ମ ଡିସିସନ୍ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ହି ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ସେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା କିଛି ଆଣିଲେ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସାଲାରୀ ସେ ତାଙ୍କ ଦରମାର କିଛି ଅଂଶ ମାନେ ଦେଲେ। and several friends of his were obliged to give something for an act of charity ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ଉଦାରପରଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଦର୍ ଟୁଗେଦର୍ ଦ 100 pesos କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା ଏମାନେ ଯେଉଁ 100 peso କଲେକ୍ଟ କରିବା ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ମର ଓନ୍ଲି ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍ ସେ କେବଳ ଜଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷକ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଏବୁଲ୍ ମାନେ ସମର୍ଥ ହେବା। ହି ପୁଟ୍ ଦ ମନି ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନଭଲପ୍ addressed to Lenko and with it a letter containing only a single word as a signature God ତାପରେ he put the money in an envelope ଲଫାପା ଏନଭଲପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଲଫାପା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଜାଣିବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆଗରୁ ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆଉ ବ୍ୟବହାର କମିଗଲାଣି ତଥାପି ଜାଣିଥାଅ ଏନଭଲପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଲଫାପା। ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ଟୁ ଲେଙ୍କୋ ପାଖକୁ ମାନେ ରିସିଭର ଲେଙ୍କୋ ବୋଲି ସେ ଲେଖି and with a letter containing only a single word as a signature God ସେ କେବଳ ନିଜ ତରଫରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେଣ୍ଡର ବା ପ୍ରେରକ ହିସାବରେ ସେ କେବଳ ଗଡ୍ ଲେଖି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନ ଲେଖିକି ପଠାଇଦେଲେ। ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଲେଙ୍କୋ କେମ୍ ଏ ବିଟ୍ ଆର୍ଲିୟର ଦାନ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଟୁ ଆସ୍କ ଇଫ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫର୍ ହିମ୍ ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆସିକି ପଚାରିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଟୁ ହିମ୍ ସେଇ ନିଜେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ନା ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ନିଜେ ସେ ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଂ ଦ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ପରଫର୍ମଡ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ ଲୁକ୍ଡ ଅନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଲୋକଟା ମାନେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଉଛି ନା କ'ଣ ସେ ମାନେ ସେଇଟା ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତାର ଅଫିସ୍ ଭିତରୁ ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲେଙ୍କୋ ସୋଡ୍ ନଟ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ ସିଇଂ ଦ ମନି ସେ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଟିକେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲା ନାହିଁ। ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ତାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ହ୍ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ମନି ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଗଣିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଟିକେ ରାଗିଗଲା। କାହିଁକି ରାଗିଗଲା ନା ଦେଖିଲା ଯେତିକି 100 peso ମାଗିଥିଲା 100 peso ନାହିଁ। ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେ ଜାଣିଲା ଭଗବାନ କେବେ ଭୁଲ କରିନଥିବେ। ନର୍ କୁଡ୍ ହି ହାଭ୍ ଡିନାଏଡ୍ ଲେଙ୍କୋ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହାଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ କି ସେ କେବେ ଭଗବାନ ତାକୁ ମନା କରିପାରିବେନି। Immediately Lenko went up to window to ask for paper and ink ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଙ୍କୋ କ'ଣ କଲା ନା ଏ ଯେଉଁ ଝରକା ଥାଏ କେଉଁଠି ଥାଏ ନା ଯେଉଁଠି ମାନେ ତୁମେ ଦେଖିବ କାଉଣ୍ଟର ଭିତରେ ଝରକା ଥାଏ ସେଇଠି ଯାଇକି ସେ କଲମ ଆଉ କାଳି ମାଗିଲା। ଅନ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଲେଖିବା ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଥାଏ ସେଇ ତା ଭିତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଫିଠି ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରି ରିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ ମାନେ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରିବା। caused by the effort he had to make to express his idea ସେ ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନଟା କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ନା ତାର ଯେଉଁ ଯାହା ଲେଖିବ ତାର ଆଇଡ଼ିଆଟା ଦର୍ଶାଉଥିଲା। when he finished ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖା ସାରିଲା he went to the window ସେ ଯେଉଁ ଝରକା ନିକଟକୁ ଗଲା ଟୁ buy a stamp ଜାଣିଛ ଷ୍ଟାମ୍ପ ନ କିଣିଲେ ଯିବନି କେବେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ନ କିଣିଲେ ଯିବନି। which he licked ଯେଉଁମାନେ ସେ ଲଗେଇଦେଲା and then affixed the envelope with a blow of his fist ପୁରା ଦାବିକି ଲଗେଇଦେଲା। ଫିଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଥା ହାତ ଗୋଡ଼ ମାନେ ତାର ଅଙ୍ଗ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ ହେଲା। ଦ ମୁମେଣ୍ଟ
द मुमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିଟା ପକାଇଦେଲା ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଆସିକି ତାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇଟ୍ ସେଡ୍ ମାନେ ଏଇ ଚିଠିଟା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ବା ଏଇ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି ଓନ୍ଲି 70 pesos ରିଚ୍ଡ ମି। କେବଳ 70 ପେସୋ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଦ ମେଲ୍ ବିକଜ୍ ଦ ନା କ'ଣ ହେଲା ହଁ ସେଣ୍ଡ ମି ଦ ରେଷ୍ଟ ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍। ମୋତେ ବାକି ତକ ପଠାଅ ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମି ଥ୍ରୁ ଦ ମେଲ୍। ମୋତେ ଡାକ ଦ୍ୱାରା ପଠାଅ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ। ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଠକ ଲେଙ୍କ।